ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਇਖਲਾਕੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਬੇਗਮ ਮਮਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਛੁਟਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ कि बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़न की लोड़ है, नहीं तो भारत एक फाशीवादी मुल्क बन रहा है। सो इस बारे आप विचार चर्चा करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां नाल इसी तरह ही बने रहना। देखण सुनिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। राज साहब की कहना चाहोगे इस मुद्दे बारे? देखो नज़र तो हर एक नूं आ रहा है, किन्नियां च बोलण दा हौसला हुंदा है। बिल्कुल ये गल अडवानी ने जिहड़ा इस नरेंद्र मोदी का सियासी गुरु है एमरजेंसी के हवाले नाल कही सी जदों इंदिरा गांधी ने 1975 च एमरजेंसी लाई तो ज़ाहिर है मीडिया के उत्ते सेंसर बिठा दिता है और उन्होंने हकों नूं सिविल लिबर्टीज़ काफ़ी खो लईआं, कानूनी तौर के उत्ते उन्होंने सस्पेंड कर दिता है। तो इन्हें अडवानी ने कहा सी कि भी मीडिया का वर्तारा यह सी कि मीडिया वाज आस्क्ड टू बेंड बट दे स्टार्टड क्रॉलिंग कि क्या तो उन्होंने गया सी कि झुको थोड़ा तो उन्होंने रड़ना शुरू कर दिता। हुण असीं ये देख रहे हैं कि भी एक पासे जे तुसी सारियां ही इंस्टीट्यूशनस देखो, असीं पिछले सैगमेंट च गल कीती कि इशरत जहां केस 19 साला बच्ची मुंबई तो किवें 2004 च 4 होर ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ CBI ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ DGP SP ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈਚ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨੋਟ ਇਨਫ ਐਵੀਡੈਂਸ। ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ चिट्ठी ਸਿੰਘਪੁਰਾ 'ਚ 35 सिख मारे 20 मार्च 2000 ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਲਸ਼ਕਰੇ ਤਾਇਬਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 5 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਲੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਫੌਜ ਦਾ ਕਰਨਲ ਵੀ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਵੀ, ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਵੀ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਟਰਾਇਲ ਗਿਆ। उन्होंने कहा जी नॉट इनफ एविडेंस, गल मुक गई, खत्म हो गई। और ये असी लगातारता नाल देख रहे हैं कि किवें नवंबर 84 च हज़ारां सिख भारत भर दे विच जिउंदे साड़े गए, कित्थे ने दोषी जिन्हां नूं सज़ा दित्ती गई होए। 2002 की गुजरात नस्लकुशी की असी गल कीती है। यही हाल वो कंधमाल होए, दूसरे होण जिन्हां दे विच ईवन आस्ट्रेलीयन डॉक्टर बिली ग्रैम दे 2 बच्चे उड़ीसा दे विच किवें उन्हां नूं जिउंदे साड़ दिता गया सी वैन दे विच। हुण और जुडिशरी जे जुडिशरी अफजल गुरू वर्गियां नूं इस लई जिहड़ा वो सज़ा मौत दी दे दिंदी है कि जी ये कलैक्टिव जिहड़ी है साइकी मैजोरिटी दी उहनूं सैटिस्फाई करना। जे जुडिशरी एक 500 साल पुरानी मसीत नूं जिहड़ा ढाण वालियां दे हवाले कर दिंदी है जी तुसीं इत्थे मंदिर बनाओ क्योंकि कलैक्टिव साइकी जिहड़ी है उन्होंने पुलिस करना। सो इंस्टीट्यूशनस तो ऑलरेडी बैंड की मतलब वो तो नक रगड़ रही हैं। इंस्टीट्यूशन तो जुडिशरी या मीडिया हुंदा है, मीडिया का रोल साडे सामने। हुण जिहड़ियां पोलिटिकल पॉकेट्स थोड़ियां बहुत बचियां ने जिथे BJP की सीधी दखल अंदाजी उन्हां स्टेटां जिथे थोड़े बहुत स्ट्रोंग एलीमेंट रहे ने जिन्हां च खास तौर पर बंगाल की चीफ मिनिस्टर तृणमूल कांग्रेस पार्टी की जिहड़ी मुखी 2 टर्म चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी रेलवे मिनिस्टर भी रही। और जे तुसीं किसी का पास्ट रैकड देखना होए कि 2002 च जदों गुजरात च मुसलमानां दी नस्लकुशी मोदी ने की, वाजपेयी की सरकार सी, अटल बिहारी वाजपेयी की, ममता बनर्जी रेलवे मिनिस्टर सी, उन्हें रिजाइन कर दिता सी। उन्हें कहा जी ये एक देश दे विच जिथे लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी सरकार दी है, तुसीं अपने लोगों को मार रहे हो, मैं नहीं सर्व। और उन्हें वापस नहीं सी लिया इस्तीफा। सो ये कोई शक नहीं है कि ममता बनर्जी एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर भी है। सादा सूती साड़ी कॉटन की, पैरां 'च हवाई चप्पल
ਔਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੂਲੀ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ ਔਰ ਜੇ 2002 ਚ ਉਹਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਖਲੋਵੋਗੇ। ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 30 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ, CPIM ਦੀ ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ ਸੀ ਦੂਜਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ PC ਰਹੇ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਚੰਦਰ ਰਹੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਲੇਟੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਔਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਨਕਸਲਾਈਟ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਸਲੀ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਬੰਗਾਲੀ ਅਣਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ CPIM ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 30 ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ, ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਾਲ ਵੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅਪਰੋਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਵੀ CPI। ਫਿਰ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਬਹਾਦਰ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਾਟੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਲਾਂਟ, ਜਿੱਥੋਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਘੁੰਮਦੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਰੇ 'ਚ ਘੁੰਮ ਗਈ, ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲੀਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਲਈ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਗੋਡੈਸ ਦੁਰਗਾ। ਔਰ ਦੁਰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਵਾਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਡਾਲ, ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਪੰਡਾਲ ਇਹ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, 8-10 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਫ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ੇਰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰਨੀ ਜਦੋਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਘੇਰ ਲਓ, ਚਾਰ ਚਫੇਰਾ ਘੇਰਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਮਚਾਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏ ਔਰ ਫਾਇਰ ਵੀ ਕਰੇ ਔਰ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਟਾਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਡਰਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 6 ਫੇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਬੇਗਮ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਰੂਲੀ ਸੈਕੂਲਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਲਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟਰੂਲੀ ਸੈਕੂਲਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸਟੇਟ ਆਲਮੋਸਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸਟ ਪੌਕਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਖੀਰਲਾ ਇੱਕ ਪੁਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੰਗਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਣਾ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਈਵਨ ਕੇਰਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੈਫਟਿਸਟ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਾਟ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਓਵਰਆਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, 2 ਵਾਰ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ RSS ਦੀ ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ 3 ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੋਮੀਨੀ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਕਾ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਬਿਸਾਈਡਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲੈਰੀਅਨ ਕਾਲ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
center state political relations never been as bad in history of independent India as now, calls the National Capital Territory of Delhi Amendment Bill passed by Parliament an extremely grave development. उन्हें एक चिट्ठी लिखी है 14 opposition पार्टियां ने उन्हें सारियां दे हेड ਨੂੰ सोनिया गांधी और केजरीवाल और सारियां पोलिटिकल पार्टीज़ ने ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ flagging the BJP's assault on democracy and alleging the center state relations were at its worst since independence ਕਿ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਔਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਾਗੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ BJP ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਐਮ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਿਸ ਲੈਟਰ ਟੂ ਯੂ and to several leaders of non-BJP parties to convey my serious concerns over a series of assaults by BJP and its government at the center on democracy and constitutional federalism in India। और उन्हें कहा जी ये जिहड़ा हमला BJP ਦਾ है डेमोक्रेसी ਦੇ ਉੱਤੇ और constitutional federalism। ਹੁਣ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵੈਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। ਈਵਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਡਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਦ ਦਿਸ ਲਾਅ the BJP government at the center has snatched away practically all the powers of democratically elected government in Delhi। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲੈਟਰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, NCP ਦਾ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ, DMK ਦਾ MK ਸਟਾਲਨ ਹੈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਹੈ UP ਦੇ ਵਿੱਚ, RJD ਦਾ ਤੇਜਸਵਰੀ ਯਾਦਵ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਹੈ ਔਰ JMM ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਹੈ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਉੜੀਸਾ 'ਚ BJD ਦਾ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਹੈ ਔਰ ਜਗਨ ਰੈਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ YSR ਦਾ ਹੈ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ, ਔਰ PDP ਦੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਔਰ CPI MLA ਦਾ ਦੀਪੰਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ BJP ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹਮਲਾ ਹੈ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ BJP ਕਿਵੇਂ ED ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰੱਗ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ predictably these institutions target only non-BJP leaders and never those belonging to BJP। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ ਰੈਕਲੈਸ and wholesale privatization of the nation's assets is also an attack on democracy because these assets belong to the people of India। ਜਿਵੇਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸੈਟ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਐਂਡ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ and also relations between the ruling party at the center and opposition parties have never been as bad in history of independent India as they are now, and the blame for this rests squarely with the Prime Minister's authoritarian conduct ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਰਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾਂ ਕੀ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਹੈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਵੰਗਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਟਿੰਗ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰਨੀ ਜੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ
ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਹਾੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਆਪਣੀ ਭਬਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦੀ ਭਬਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਸੁਣੇਗਾ, ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਖਲੋਣਗੇ ਵੀ, ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਸ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨੂੰ ਜੇ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਹਾਂ ਜੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਰਿਟੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਾਵਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਉਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੰਗ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਮਖਮ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।